Sexual reproduction. Sexual reproduction is nothing but the fusions of the gametes. Fusions of the gametes is known as the sexual reproduction. What are the fusions of the gametes? It's nothing but the male and female. Okay, male la paatha appadina sperm and female la paatha appadina ovum. Rendu gametes fuse agra and the process ku pedha fertilization appdi solluvom. After fertilization, zygote will be formed. It is known as the sexual reproduction appdi solluvom. Okay, first sexual reproduction அப்படினா என்ன அப்படினா fusions of the gametes. என்ன gametes அப்படினா male and female gametes அப்படி சொல்லுவோம். After fusions of the gametes, what will we get? Zygote. Zygote வந்துட்டு என்ன டைப்ல கிடைக்கும் அப்படினா it is the diploid in nature அப்படி சொல்லுவோம். ஓகேவா? Diploid. Next, there is the genetic variation. Sexual reproductionல மட்டும் தான் genetic variation வந்து occur ஆகும். Asexual reproductionல identical-ஆ தான் இருக்குமே தவிர there is no any genetic variation அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இந்த process எல்லாம் இந்த fusions of gametes இந்த whole process is known as the fertilization அப்படினு சொல்லுவோம். இந்த fertilization க்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு என்ன அப்படினா syngamy அப்படினு சொல்லுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படினா syngamy is nothing but the fusions of the two haploid gametes. Fusions of the two haploid gametes is nothing but the NN. ஓகேவா? Haploid gametes to form a diploid zygote is known as the syngamy. That means fusions of the haploid gametes. ரெண்டு different gametes fuse ஆகுற அந்த processக்கு பேர் தான் என்ன அப்படினா syngamy அப்படி சொல்லுவோம். After fertilization என்ன form ஆகும் அப்படினா zygote will be formed. It is known as the syngamy அப்படி சொல்லுவோம். ஓகேவா? Depending on the place, sexual reproduction வந்து two types classify பண்ணலாம். One is the external fertilization, another one is the internal fertilization அப்படி சொல்லுவோம். External fertilization அப்படினா பாடியோட அவுட் சைடுல நடந்தது அப்படினா it is known as the external fertilization. நார்மலா fertilization எங்க நடக்கும் அப்படினா ஃபீமேல் பாடியோட இன்சைட்ல தான் நடக்கும். சப்போஸ் ஃபீமேல் பாடியில இருந்து அவுட் சைடுல நடந்தது அப்படினா it is known as the external fertilization. External fertilization க்கு raw materials, that means மீடியமா ஒன்னு தேவைப்படும். என்ன மீடியம் அப்படினா water is the essential medium அப்படினு சொல்லுவாங்க. அதாவது gametes வந்து swim பண்ணி reach ஆகுது. அதாவது fusions of the gametes occur ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படினா மீடியம் வந்து ஒன்னு தேவை. Okay, example for the external fertilization is the fishes and amphibians. Fish எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படினா egg lay வந்து egg lay பண்ணும். அது வந்து வாட்டர்ல தான் egg lay பண்ணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படினா internal fertilization. Internal fertilization is nothing but the fertilization occurs inside of the body is known as the internal fertilization. அதாவது பாடியோட ஃபீமேல் பாடியோட இன்சைட்ல ஃபெர்டிலைசேஷன் அக்கர் ஆனது அப்படினா அதுக்கு பேரு இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் மேமல்ஸ் எல்லாமே it is known as the examples அப்படினு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் syngamy. Different kinds of syngamy. Syngamy is nothing but the fertilization அப்படினு சொல்லுவோம். இந்த syngamyல பார்த்தோம்னா 7 different kinds இருக்கு. What are the 7 different kinds means? Autogamy, exogamy, hologamy, padogamy, merogamy, isogamy and anisogamy. Okay, these 7 different types can present in the syngamy அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, first autogamy. Autogamy அப்படினா என்ன அப்படினா male female both the gametes are present in the same cell or same organisms is known as the autogamy. Auto means self. Okay va? Both ரெண்டு organisms மே ஒரே செல்லுக்குள்ள இல்ல ஒரே organisms குள்ளே present ஆ இருந்தது அப்படினா it is known as the autogamy. For example paramecium அப்படி சொல்வாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படினா exogamy. Exo means outside. அதாவது two different அப்படி சொல்வாங்க. For example biparental human beings ல பார்த்தோம்னா male female அப்படிட்டு individual organisms are present. It is known as the exogamy அப்படினு சொல்லுவோம். Next one is the hologamy. Gametes mature individuals. That means gametes produced ஆகுது பத்தியா எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எப்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா மெச்சூர்டான ஆர்கானிசம்ஸ்ல மட்டும் தான் gametes will be formed. For example trichonympha அப்படிங்கற ஆர்கானிசம்ஸ்ல தான் மெச்சூர்ட் gametes வந்து ஃபார்ம் ஆகும். It is known as the hologamy அப்படி சொல்லுவோம். Next padogamy அப்படினா young one produce immediately cell division in adult parents. That means young one வந்து cell divisionல occur ஆகும் எப்ப அப்படினா adult parent மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு processல occur ஆகும். இதுல என்ன டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன் நடக்கும்னா mitosis cell division தான் occur ஆகும். It is known as the padogamy அப்படினு சொல்லுவோம். Next merogamy அப்படினா mero means small அப்படினு சொல்லுவோம். Fusions of the small sized morphological different gametes. That means fusions of the gametes. Fusions அப்படினா என்னது male female ரெண்டு gametesம் fuse ஆகுற process தான் fusion அப்படினு சொல்லுவோம். இதுல பார்த்தோம்னா small sized morphologically different gametes. Small size morphology that means outermost layer அப்படினா சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் isogamy அப்படினா என்ன அப்படினா மார்ஃபாலஜிக்கலாவும் physiologicalaவும் identical gametes. Morphology physiology ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியா இருக்கிற gametesல occur ஆகுற processக்கு பேர் தான் என்ன அப்படினா isogamy அப்படினு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் மோனோசிஸ்டிஸ் அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படினா அனிசோகாமின்னு சொல்லுவோம். அனிசோகாமி அப்படினா என்னது dissimilar
gametes are dissimilar organisms fuses together to form the anisogamy. For example, vertebrates. Okay, syngamy is nothing but the fertilizations of the organism. That means fusions of the organisms is known as the fertilization. After fertilization, zygote will be formed. It is known as the syngamy. Syngamy la வந்து 7 different types இருக்கு. ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்னொன்னுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, இதுல எக்ஸோகாமி மட்டும் தான் ஹியூமன் பீயிங்ல அக்கர் ஆகுது, அதாவது பை பேரண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, next one is the conjugation. Conjugation அப்படின்னா என்ன, இது எந்த ஆர்கானிசம்ஸ்ல அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா it occur in a unicellular organism. For example, paramecium அப்படின்னு சொல்லுவோம். paramecium பார்த்தோம் அப்படின்னா asexually எக்ஸாம்பிள்ஸா இருக்கும், செக்ஷுவல் ஆர்கானிசம்ஸ்ல எக்ஸாம்பிளா இருக்கும். எப்படி asexual செக்ஷுவல் ரெண்டுலயுமே வரும் அப்படின்னா unfavorable கண்டிஷன்ல அக்கர் ஆகிறது எல்லாமே வந்து asexual அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், ஃபேவரபிள் அப்படின்னா என்னது, எனஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட், ப்ராப்பரான டெம்பரேச்சர் இருந்தது அப்படின்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும். ஓகேவா, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னா டூ கேமெட்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கான்ஜுகேஷன் சொல்லுவோம். இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா பாரமீசியம் பார்த்தோம்னா டெம்பரவரி யூனியன்னா கொஞ்ச நேரம் மட்டும் தான் ஃபியூஸ்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ், அதாவது சேம் டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாரமீசியம் சேம் இண்டிவிஜுவல்ஸ்ல ப்ராசஸ்ல அக்கர் ஆகும். இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தி நியூக்ளியர் மெட்டீரியல், சென்டர்ல இருக்கிற நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் மட்டும் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். ஆஃப்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செப்பரேட்டா பிரிஞ்சிடும். இட் இஸ் நோன் அஸ் த கான்ஜுகேஷன் சொல்லுவோம். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாரமீசியம் மட்டும்தான் போத், அதாவது ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே, phases of reproduction. First of all, what is reproduction? Reproduction is nothing but the giving birth to young ones is known as the reproduction. அப்படி நம்ம படிச்சோம். இதுல 2 types இருக்கு, sexual reproduction and asexual reproduction அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ லாஸ்டா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா phases of the reproduction. What are the phases? How many phases are involved in the reproduction means it would be classified into 3 types. Okay, that means 3 phases. என்ன phases அப்படின்னா juvenile or vegetative phase, reproductive or maturity phase and senescent phase அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் vegetative phase அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா the growth, அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம்ஸோட growth எதுல இருந்து எது வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டியூ டு தி birthல இருந்து மெச்சூரிட்டி வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா vegetative phase or juvenile phase அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, next one is the reproductive or maturity phase. எப்ப மெச்சூரிட்டி ஆகுது, எப்ப reproduction process occur ஆகுது அப்படின்னா offspring to the maturity period, அதாவது offsprings இருந்து maturity period வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா maturity phases or reproductive phases அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா basis of the types, அதாவது எப்ப reproduction processல இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி இதை வந்து 2 types கிளாஸிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. ஒன் இஸ் the seasonal breeders and continuous breeders அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில ஆர்கானிசம்ஸ், தட் மீன்ஸ் சில பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீசனல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் எக் லே பண்ணும், சீசனல் பிரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை பார்த்தோம்னா மெச்சூரிட்டி பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்குமே they can provide the eggs or they are involved in the reproduction process அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, இதுல ஃபர்ஸ்ட் சீசனல் பிரீடர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூஸ் த பர்டிகுலர் பீரியட், அதாவது பர்டிகுலர் பீரியட்ல மட்டும்தான் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக் அண்ட் lizards அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, ரிமைனிங் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் பிரீடர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா they continuous throughout the maturity, that means the sexual maturity அப்படின்னு சொல்லுவோம். it is known as the best example வந்து honey bees அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஃபேஸ் இஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரீப்ரொடக்டிவ் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் அப்படின்னா ஆஃப்ஸ்பிரிங்லேருந்து மெச்சூரிட்டி ஆகிற அந்த இன்பிட்வீன் ஃபேஸஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். ஒன் இஸ் த சீசனல் பிரீடர்ஸ், அனதர் ஒன் இஸ் த கண்டினியூஸ் பிரீடர்ஸ் அப்படின்ட்டு. சீசனல் பிரீடர்ஸ் அப்படின்னா பர்டிகுலர் சீசன்ல மட்டுமே ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல அக்கர் ஆனது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சீசனல் பிரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கண்டினியூஸ் அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஃபுல்லாவே ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆனது அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் த கண்டினியூஸ் பிரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த senescent phases அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னா it is begins at the end reproductive phase, அதாவது reproductive phaseோட எண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா senescent phase அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா degeneration sets, அதாவது structural and functions of the body, பாடியில ஸ்ட்ரக்சரலாவும் ஃபங்க்ஷனலாவும் degeneration process அக்கர் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா senescent phase அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த parthenogenesis அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி எக், அதாவது எக் டெவலப் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன, இட் இஸ் நோன் அஸ் த
fusions of the gametes is known as the fertilization அப்படி சொல்லுவோம். அதாவது ரெண்டு gametes male female அப்படின்னு ரெண்டு gametes fuse ஆகுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் fertilization சொல்லுவோம். after fertilization தான் zygote form ஆகும். இதுதான் zyngame படிச்சிருக்கிறோம். parthenogenesis அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எக் டெவலப் ஆகும் பட் fertilization ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே டெவலப் ஆகும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து parthenogenesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எது, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எது parthenogenesis அப்படின்னா ஹனிபீஸ் தான் ரெண்டு ப்ராசஸ்மே இன்வால்வ் ஆகும். ஒன்று வந்து செக்ஷுவலி இன்வால்வ் ஆகும், பார்த்தனோஜெனிசிஸ்ல இன்வால்வ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இது யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னா சார்லஸ் பொனட். அவர் தான் இந்த இயர் ஆஃப் 1745ல பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. இதுல பார்த்தோம்னா 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் த நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா natural parthenogenesis occur regularly, constantly and natural. அதாவது ரெகுலரா இருக்கணும், கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இவ்வளவுதானா இவ்வளவுதான் வேல்யூவா இருக்கணும். அது நேச்சுரலா இருக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ்ல வந்து 2 டைப்ஸா கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன் இஸ் த கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ், அனதர் ஒன் இஸ் த artificial or incomplete natural parthenogenesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் ஆர் கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து 2 பேரண்ட் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்லாம் கிடையாது. தட் மீன்ஸ் இதுல மேல் பேரண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகாது, ஒன்லி ஃபீமேல் பேரண்ட் மட்டுமே ப்ராசஸ்ல அக்கர் ஆனது அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் த கம்ப்ளீட். நார்மலா கம்ப்ளீட் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆனது அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்னு சொல்லுவோம். பட் இதுல பார்த்தனோஜெனிசிஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே இன்வால்வ் ஆகாது, ஒன்லி ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகும். இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லையா கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த இன்கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னா நம்ம எது சொல்லுவோம், ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் இல்லை அப்படின்னா தான் இன்கம்ப்ளீட் சொல்லுவோம். பட் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா போத் ரெண்டு பைபேரண்ட் ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆனது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் incomplete natural parthenogenesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹனிபீஸ்ல பார்த்தோம்னா மேல் இருக்கும் ஃபீமேல் இருக்கும், ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆனது அப்படின்னா இட் இஸ் த இன்கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக். இன்கம்ப்ளீட்லயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹனிபீஸ்ல வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் எக் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் டெவலப் பண்ணும், அனதர் ஒன் இஸ் த அன்ஃபெர்டிலைஸ்ட் ஆர் நான் ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக்ஸை டெவலப் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் டெவலப் ஆனது அப்படின்னா என்ன ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா குயின் பீ அண்ட் ஒர்க்கர் பீ வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அன்ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்கா இருந்தது அப்படின்னா ட்ரான், தட் மீன்ஸ் மேல் பீஸ் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு என்னது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி எக் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எக் டெவலப்மெண்ட் ஆனது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹனிபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் Phagogenetic parthenogenesis அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லார்வா கேன் ப்ரொடியூஸ் நியூ ஜென்ரேஷன் லார்வா. தட் மீன்ஸ் ஒரு லார்வா ஒரு புதுசா இன்னொரு ஜென்ரேஷன் லார்வாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா phagogenetic parthenogenesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்போரோசிஸ்ட் லார்வா அண்ட் கேல்ஃப்ளை லார்வா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா அன்ஃபெர்டிலைஸ்டு எக். ஃபர்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக், தட் மீன்ஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா fusions of the gametes is known as the fertilization அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்ஃபெர்டிலைஸ்ட், அதாவது ப்ராப்பரா மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு இன்வால்வ் ஆகாத ஏதாவது ஃபீமேலோ இல்ல மேல் மட்டுமே இருந்தது அப்படின்னா அது பேர் அன்ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அன்ஃபெர்டிலைஸ்ட், அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகாத இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கிற எக்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். எப்படி நடக்கும்னா ஆர்டிஃபிஷியலா நடக்கும். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் known as the artificial parthenogenesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிலிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல் இருக்காது, ஃபீமேல் மட்டுமே எக் டெவலப்மெண்ட்ல இன்வால்வ் ஆகும். எக் டெவலப்மெண்ட்ல இன்வால்வ் ஆனாலும் என்ன அது நடக்கும்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஆர்கானிசம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடும். இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும். இதுக்கு பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அனிலிட்ஸ். ஓகே, பார்த்தனோஜெனிசிஸ்ல 2 டைப்ஸ் இருக்கு, நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ்ல ஃபர்தரா 2 டைப்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன் இஸ் த complete natural parthenogenesis, another one is the incomplete natural parthenogenesis. அது மட்டும் கிடையாது, இன்னொரு ப்ராசஸ் இருக்கு, it is known as the phagogenetic parthenogenesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். that means ஒரு லார்வா நியூ வெரைட்டி ஆஃப் லார்வாவை ஃபார்ம் பண்ற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் phagogenetic parthenogenesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? லாஸ்ட் ஒன் இஸ் the artificial parthenogenesis. that means unfertilized எக்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டான இண்டிவிஜுவலை ஃபார்ம் பண்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னன்னா artificial parthenogenesis. ஓகே, thank you.